ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم، کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سرکار کی آمد آسماں کے ہے نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد داتا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، بولو نور کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، نور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، صلی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض اوقات حالت نماز میں کوئی درد کی وجہ سے آواز نکل جاتی ہے، چیخو پکار نکل جاتی ہے یا رونا آ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی شرعی احکامات ہیں؟ درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ نکلے، آہ، اوہ، اف، تف، یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے، نماز فاسد ہو گئی۔ درد یا مصیبت سے رونے کی وجہ سے حرف پیدا ہو گئے آواز سے، تو اس میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نعم، ہاں، زبان سے جاری ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے۔ اور اگر امام کی خوش الحانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ ہڈیوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، نماز میں ایک دم درد ہو رہا ہے، بخار چڑھا ہوا ہے، یا کوئی یعنی کہ عزیز فوت ہو گیا ہے، مصیبت زدہ ہے، اور اب اس نماز کے دوران اس مصیبت کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے اب جیسے کہ سجدے سے کھڑا ہوا اور گھٹنے میں ایک دم درد ہوا، آہ نکل گیا، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح یہی کسی مصیبت کی وجہ سے رو پڑا اور آواز نکلی اور حرف پیدا ہو گئے تو نماز ٹوٹ گئی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز اور حروف نہیں نکلے تو نماز پر اس سے اثر نہیں پڑے گا، ٹوٹے گی نہیں۔ اور اگر نماز میں امام قرات پڑھ رہا ہے، اس کی خوشیلانی کی وجہ سے نہیں کہے، ویسے قرات پڑھ رہا ہے اور سمجھو کہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، اور اس کی اس آواز کی وجہ سے رقت پیدا ہو گئی اور رقت کی وجہ سے رونے لگا اور زبان سے ارے نعم، ہاں، زبان سے جاری ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کی وجہ سے دل میں رقت پیدا ہوئی۔ نماز کی خشوع ظاہری اعضاء کی عاجزی کو بھی کہتے ہیں، اور دل کی عاجزی کو بھی، رقت کو، سوز کو، اس کو بھی خشوع بولتے ہیں، اور خضوع یہ صرف دل کی عاجزی کو بولتے ہیں۔ تو اگر خشوع کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر امام خوش آواز ہے، بہترین قاری ہے گویا، تو اس کی خوشی لہانی کے سبب یہ الفاظ نکلے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ یا سیدی، کیا کھانسنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے؟
मुतलकन खांसने से नमाज नहीं टूटती, इसके मदनी फूल कबूल फरमा लीजिए। मरीज की जबान से बे इख्तियार ऊ निकला, नमाज ना टूटी। यूं ही छींक, जमाही, खांसी, डकार वगैरह में जितने हरूफ मजबूरन निकलते हैं मुआफ है। फूंकने में अगर आवाज पैदा ना हो तो वो सांस की मिसल है और नमाज फासिद नहीं होती, मगर कसदन फूंकना मकरूह है। फूंकना इसको बोलते हैं। और अगर दो हर्फ पैदा हो जैसे उफ तुफ तो नमाज फासिद हो गई। उफ पैदा हो तो नमाज टूट जाएगी, इस तरह का नमाज में करेगा तो। खंकारने में जब दो हरूफ जाहिर हो, ये खंकारना कहलाता है। खंकारने में जब दो हरूफ जाहिर हो जैसे अख तो मुफसिद है, टूट जाएगी। हाँ, अगर उद्र या सही मकसद हो, मसलन तबीयत का तकाजा हो या आवाज साफ करने के लिए हो या इमाम को लुकमा देना मकसूद हो या कोई आगे से गुजर रहा हो उसको मुतवज्जे करना हो, इन वजूहात की बिना पर खांसने में कोई मुज़ायका नहीं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की खिदमत सरापा शफकत में अर्ज है कि क्या दौरान नमाज देखकर कुरान पाक पढ़ सकते हैं? इसके मदनी फूल पेश खिदमत मुसहफ शरीफ से, यानी कि वो जो कुरान शरीफ से लिखा हुआ कुरान शरीफ जो होता है ना, उसको मुसहफ बोलते हैं। मुसहफ शरीफ से या किसी कागज से या मेहराब वगैरह में लिखा हुआ देखकर कुरान शरीफ पढ़ना। हाँ, अगर याद पर पढ़ रहे हो मुसहफ शरीफ या मेहराब वगैरह पर सिर्फ नजर है तो हरज नहीं। अगर किसी कागज वगैरह पर आयत लिखी है, उसे देखा और समझा मगर पढ़ा नहीं, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं। तो ये कि मुसहफ शरीफ से या किसी कागज से या मेहराब वगैरह में लिखा हुआ देखकर कुरान शरीफ पढ़ना, इससे नमाज टूट जाती है। लेकिन किन सूरतों में टूटती है, किन सूरतों में नहीं टूटती, ये मैंने वजाहत कर दी। इस्लामी किताब या इस्लामी मजमून दौरान नमाज जानबूझकर देखना और इरादतन समझना मकरूह है। दुनियावी मजमून हो तो ज्यादा कराहियत है। लिहाजा नमाज में अपने करीब किताबें या तहरीर वाले पैकेट और शॉपिंग बैग, मोबाइल फोन या घड़ी वगैरह इस तरह रखिए कि इनकी लिखाई पर नजर ना पड़े, या उन पर रुमाल वगैरह उड़ा दीजिए। नीज दौरान नमाज सुतून वगैरह पर लगे हुए स्टिकर्स, इश्तिहार और फ्रेमों वगैरह पर नजर डालने से भी बचिए। यानी ऐसी जगह नमाज पढ़ने से भी कोशिश करके दूसरी जगह पढ़ लीजिए कि जहाँ सामने फ्रेम है, नजर पड़ रही है, या दीवार पे लिखाई है, इश्तिहार लगे होते हैं, स्टिकर लगे होते हैं, तो नमाज के दौरान इनकी तरफ नजर न डालीजिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना कहते हैं कि अमल कसीर से नमाज टूट जाती है। ये भी बता दीजिए कि अमल कसीर किसे कहते हैं? जी हाँ, अमल कसीर नमाज को फासिद कर देता है, तोड़ देता है, जबकि न नमाज के अमाल से हो, न ही इस्लाह नमाज के लिए किया गया हो। जिस काम के करने वाले को दूर से देखने से ऐसा लगे कि यह नमाज में नहीं है, बल्कि अगर गुमान भी गालिब हो कि नमाज में नहीं, तब भी अमल कसीर है। और अगर दूर से देखने वाले को शको शुबा है कि नमाज में है या नहीं, तो अमल कलील है और नमाज फासिद ना होगी। अब मिसाल के तौर पर मैं
नमाज में अत्तहियात में बैठा हूं, ठीक है ना,